हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, एबे हमरो एग्जाम को मात्र 5-6 दिन रहिछि, तो सेति पई आमे एबे सबु सिलेक्टिव एंड प्रीवियस ईयर रे बारंबार आसुथिबा क्वेश्चन गुडी को हमें डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स, आज होछि हमरो कंप्लीट गोटे सीडीपी क्लास करिबा। जो क्वेश्चन गुडी को भी आज हमें डिस्कशन करिबा, सबु गुडी को आपण मानको पई इम्पोर्टाट रही एंड कंप्लीट सिलेबस को टच करुची। तो आपण मानक पई जो माने भी ओटीटी पेपर 1 देबे एंड जो माने भी ओटीटी पेपर 2 देबे, समस्त पई क्लास टी इम्पोर्टाट। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। शैशव अवस्था रे बौद्धिक विकास क्षेत्र रे केउटी ठीक? शैशव अवस्था कथा कहूची। शैशव अवस्थाटा आपणकर केते वर्ष रु केते वर्ष? आपणकर जन्म रु 3 वर्ष होची शैशव अवस्था। एंड आपणकर पियाजेट को मत अनुसार जन्म रु 2 वर्ष होची शैशव अवस्था। एंड पियाजेट कहती जन्म रु 2 वर्ष होची संवेदीकारक पर्याय। तो शैशव अवस्था रे बौद्धिक विकास क्षेत्र रे केउटी ठीक? चतुर्भुज पूर्वरु वृत्त अंकन, वृत्त पूर्वरु चतुर्भुज अंकन, एककालीन वृत्त और चतुर्भुज अंकन, उभय अंकन संभव। तो फ्रेंड्स, आपण निजे चिंता कले प्रथमे पिलाटी कौन अंकन करिथाए? शैशवावस्था रे बौद्धिक विकास क्षेत्र रे चतुर्भुज पूर्वरु वृत्त अंकनटी ठीक, कारण शिशुटी साधारणतः गोटे गोल बुलाइबाकू सक्षम। गोटे पिला गोटे गोलटा इजिली बुलाई दब, से पूरा भल भाबे गोल करिथाउ कि न करिथाउ, गोलटा से इजिली करिदब। किंतु ताको गोटे चतुर्भुज अंकन करिबा पई जहाँ भी हेले कष्ट हबो। एटा होचे आपणकर प्रथमे मु सबले कहिथाए, आमे पाठ को तो जिबा, किंतु प्रथमे आमे निज ब्रेन खटेई कि निज भाषा रे बुझिबा। तो आपण माने निजे भी बुझी पारुथिबे, गोटे पिला प्रथमे चतुर्भुज पूर्वरु वृत्त अंकन ही शिखी थाए। तो शैशव अवस्था रे बौद्धिक विकास क्षेत्र रे चतुर्भुज पूर्वरु वृत्त अंकनटी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स। निम्नोक्त केउटी शारीरिक अभिवृद्धि क्षेत्र रे प्राक कैशोरावस्था रे ठीक? केउ अवस्था कथा कहूची? प्राक कैशोरावस्था। शारीरिक अभिवृद्धि बालिका मानक क्षेत्र रे बालक मानक अपेक्षा अभिवृद्धि अधिक होइथाए। बालिका मानक क्षेत्र रे बालक मानक अपेक्षा अधिक अभिवृद्धि बालिका मानकर होइथाए। बालक मानक क्षेत्र रे बालिका मानक अपेक्षा अभिवृद्धि अधिक होइथाए। उभयଙ୍କ क्षेत्र रे अभिवृद्धि समान होइथाए। उपरोक्त मध्यरु केउटी नहे? तो फ्रेंड्स, प्राक कैशोरावस्था रे बालिका मानक क्षेत्र रे बालक मानक अपेक्षा अभिवृद्धि अधिक होइथाए। जोटा कि प्राक कैशोरावस्था जोटा 9 रु 12 वर्ष होइथाए, सेथिरे कोन हुए ना बालक मानकर बालिका मानक अपेक्षा कम डेवलपमेंट हुए, बालिका मानकर बालक मानक अपेक्षा अधिक डेवलप हुए। तो ताले आंसर आपनकर कोटा हे जिवो ना, आमे कोन कहिले जे बालिका मानकर डेवलप बालक मानक ठारू अधिक हुए। आपनकर ताकर अधिक अभिवृद्धि हुए। कार? बालिका मानकर। बालिका मानकर बालक मानक अपेक्षा अधिक अभिवृद्धि हुए। तो आपनकर आंसर हे जिवो ए। बालिका मानक क्षेत्र रे बालक मानक अपेक्षा अभिवृद्धि अधिक हुए। ताले काहार अभिवृद्धि अधिक होला? बालिका मानकर 9 रु 12 वर्ष मध्यरे प्राक कैशोर अवस्था रे। जणे शिक्षक भाबे आपण एक कम उच्चता विशिष्ट पिला पई कोन करिवे? कलापटारू उतारिबा समय रे ठिया हबाकू कहिबे, उच्चता वृद्धि करिबा पई परामर्श देबे, श्रेणीर प्रथम धाड़ी रे बसिबाकू कहिबे, अन्य पिलामानंक परी तांको सह समान व्यवहार करिवे। तो फ्रेंड्स, आपणकर अन्य पिलांक परी समान व्यवहार तो करिवे नाही, जेहेतु तार होची उच्चता कम रहिची। तो श्रेणी रे प्रथम धाड़ी रे बसिबाकू कहिबे, एटा आपणकर ठीक अछि। उच्चता वृद्धि करिबा पई परामर्श देबे, से कोन संगे संग उच्चता वृद्धि करिदबो? कलापटारू उतारिबा समय ठिया हबाकू कहिबे, एटा भी आदौ उचित नुहे। श्रेणीर प्रथम धाड़ी रे बसैले से जेहेतु समस्त ठारू कम उच्चता, से इजिली सब किछि देखि परिबो। प्रतिभाशाली छात्र छात्री क्षेत्र रे
କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ କହୁଛି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ କଠୋର ସମୟ ସାରଣୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏନି, ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସିଏ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେଇଥାଉ କି ନ ହେଇଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଏଠି ଦେଇଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 90ରୁ 70, 70ରୁ 50, 50ରୁ 35, 35ରୁ କମ୍। 90ରୁ 70। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ୍ଜାମ ତ ଆଉ ମାତ୍ର 5-6 ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇବେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମର ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ? ପାଭଲଭ, ଥର୍ନଡାଇକ୍, କହଲର, କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଥର୍ନଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଥର୍ନଡାଇକଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ବିରାଡ଼ି, ତାପରେ ମୂଷାକୁ ନେଇକି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି? ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ DIIT, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ SCERT। ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? BO, ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, BEO। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତିନୋଟି ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବୁଝେଇଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ OTTରେ ଆସୁଛି। ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ମେଟିଭ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଫର୍ମେଟିଭ ମନେ ରଖିବେ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉଠି ଥିବ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାହା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ, ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଶିଶୁ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବିକାଶର ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାଟା 3ରୁ 6। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଡମିସନ ହେଉଛି ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 6+ରେ। ତ ତାପରେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ।
କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା? ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ଗ୍ରାଫିଆ, ଗ୍ରାଫ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଲିଖନ ଅକ୍ଷମତା, ଲିଖନ ଅକ୍ଷମତା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି ଦେଇଥିବ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, କାଲକୁଲିଆ ମାନେ କାଲକୁଲେଟର, ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି କୋଉଥିରେ? ଗଣିତରେ। ତ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ହଉଛି ଗଣିତ ଅକ୍ଷମତା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷମତା, ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧତା, ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷମତା ରହିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ପଠନ ବାଧକତା, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ। ଏଣ୍ଡ ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ, କାଲକୁଲିଆ, କାଲକୁଲେଟର, କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିତେ ଇଜି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଗଣିତ ବାଧକତା, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଗ୍ରାଫ, ଗ୍ରାଫିକ ଲିଖନ, ଲିଖନ ବାଧକତା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲିଖନ ବାଧକତା, ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ବାଧକତା ବା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧତା, ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପିଲା ପଢିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ପଠନ ବାଧକତା ବି ହବ, ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧତା ବି ହବ। ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଗଣିତ ବାଧକତା, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ ଲିଖନ ବାଧକତା, ଡିସ୍ଫାସିଆ ଭାଷା ବା କଥନ ବାଧକତା, ଏଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ରାକ୍ସିଆ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା। ମନେ ରଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧତା ହେଲା ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ବା ପଠନ ବାଧକତା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିହୀନ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କମ, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କାହା କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିହୀନ ଶିଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବି ଓ ଡି ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ ହବ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କମ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କମ, ଏଟା ଯିଏ ଲେଖିବ ସେଇଟା ବି ଠିକ ହବ। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ, ସବୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିହୀନ ପିଲାଙ୍କର କଣ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କମ କି? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହବ, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଠିକ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ, ଡି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିନଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଏ ଓ ସି ଉକ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବି ଓ ଡି ଉକ୍ତି ଠିକ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଆଚରଣ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରଖେ ନାହିଁ? ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ରଖେ ନାହିଁ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିବା, ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଝିଅମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିବା ଆଚରଣ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରଖେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଟା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ରହୁଛି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କୌଣସି ଅବଦାନ ରଖୁନାହିଁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବିର। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ବାହାରି ପଡିବ ଆପେ ଆପେ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ। ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କ୍ୱଚିତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦାହରଣ ଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଣ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର
କହୁଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ? ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏହା ଶିଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛି, ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଟା ଆଦୌ ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେନି କି? ତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଟିଏଲଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ବାବଦକୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ପରିଣତ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ନିୟୋଜନ ହେତୁ ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ କରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ଟିଏଲଏମ୍ ଦେଇକି ନିୟୋଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକରଣ କେବଳ SC/ST ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। କେବଳ SC/ST କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେବା, ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକରଣର ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନା UDL କୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କୋଉଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ମିଳେ। ଏହି ନୀତିଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୌଳିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସୀମିତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଏକମାତ୍ର ସର୍ବ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟି ସହଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ? ସହଶୈକ୍ଷିକ ଆପଣଙ୍କର କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ଜୀବନ କୌଶଳ, ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ। ଜୀବନ କୌଶଳ ସହଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ସହଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଜୀବନ କୌଶଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସହଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଧୀନରେ ଜୀବନ କୌଶଳ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆସୁଛି। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିଶୁର କେଉଁ ବୟସରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ହେଇଥାଏ? ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ 0 ରୁ 2, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷକୁ କୁହନ୍ତି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ହାରାହାରି 1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣେ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବଲ୍ ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ତା ବଲ୍ଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ସିଏ ବଲ୍ଟିକୁ ଜାଣିପାରିବନି ଆପଣ ଖେଳୁଥିଲେ କି ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଜାଣିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଲ୍ଟି ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରେ। ତ ଜାଣିପାରେନି, ଆପଣଙ୍କର 4 ମାସ 5 ମାସ ବେଳକୁ ବି ପିଲାଟି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଜାଣିପାରେନି।
1 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ପିଲାଟି ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଜାଣେ। ତ ହାରାହାରି 1 ମାସ, 4 ମାସ, 8 ମାସ, 12 ମାସ କେମିତି ବୁଲେଇକି ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି କହୁଛି। ତ 1 ବର୍ଷ ମାନେ ହାରାହାରି 12 ମାସ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପରେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଲେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ପକେଇ ଦିଏ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବେ। 1 ବର୍ଷ ମାନେ ହାରାହାରି 12 ମାସରୁ। ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି? ଆରୋହୀ, ଅବରୋହୀ, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ, ଅନୁକରଣାତ୍ମକ। ତ 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରୋହୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ସବୁ ଥିଓରିରେ ଆପଣ ଆରୋହ ଅବରୋହ କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି? ଆରୋହ ହେଉଛି ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର, ଅବରୋହ ହେଉଛି ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଯିବେ। ତ ଆରୋହୀ ଚିନ୍ତାଧାରା 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଆଜେଟ୍ କୁହନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ ନଲେଜରେ, ମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ। 11 ବର୍ଷ ପରେ 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ। ତ 7 ରୁ 11 ହେଉଛି ଆରୋହୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ସରକାରୀ ଭାଷା, ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା। କେଉଁଟି ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ମନୋଭାବ, ମୂଲ୍ୟ, ଭାବନା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା। ଭାବପ୍ରବଣ, ମନୋଭାବ, ମୂଲ୍ୟ, ଭାବନା ଆସୁଛି। ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତାଟା ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କୋଉଠି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଗୀତକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। କୋଉଥିରେ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନରେ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁଟି ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ? ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଛାତ୍ର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ, ଦଳଗତ ଆୟୋଜନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକରେ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେହେତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଭ ନୁହେଁ। ସମୟ ଯଦି ଅଧିକ ଲାଗିଲା, ତା ଆଉ କଣ ଲାଭ ଦବ? କହଲର କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ? କହଲର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟି। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ଅଭିପ୍ରେରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ଏଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ, ଅନୁକରଣମୂଳକ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କହଲର ଅନ୍ୟତମ, ଯିଏକି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହେଲେ କିଏ? ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖିବା, ବିକାଶର ନିୟମ ନୁହେଁ। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ, ପୂର୍ବାନୁମାନର ନିୟମ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିୟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ବେଗରେ ବିକାଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଫାଲୋକାଉଡାଲ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଳୁରୁ ତଳିପା ବେଗରେ ଯୋଉ ବିକାଶ ହୁଏ
ताकू कहती सेफालोकाउडाल विकास। मन रखंतु फ्रेंड्स। तो मस्तिष्क रु पाद। ठीक अच्छे पिलाटी प्रथमे निज पाखरे थिबा मूर्त वस्तु उपरे धारणा पाई थाए परवर्ती समय रे अमूर्त विषय उपरे धारणा पाए ताले विकासर नियम मस्तिष्क रु पाद को जाए पाखरु दूर को मध्य जाए। पूर्वानुमान पूर्वानुमान आपण करि पारंती आज पिलाटी बसुची माने किछि दिन परे से ठिया हबो। पूर्वानुमान कहूची आज पिलाटी बसुची काली गुरुंडिबो काली धरिकी ठिया हबो तापरे चालिबो। तो पूर्वानुमान आपण करि पारंती तो पूर्वानुमान नियम भी ठीक अछि किंतु विच्छिन्नता नियम एटा होची विकासर एक नियम नुहे। मानवीय वृद्धिर केउ अवस्था शारीरिक विकास शिथिल हो जाए। शारीरिक विकास शैशवावस्था त्वरित बेगर जाए मात्र आद्य बाल्यावस्था यह क्रमश कमी जाए यह क्रमश कमी जाए शिथिल हो जाए। हर्लक मतानुसार निम्नोक्त केउटी प्राक कैशोरावस्थार सामाजिक विकासर वैशिष्ट्य नुहे। वयस्क मानक अनुमोदित आचरण ठीक अच्छी हर्लक कहिथिले। सामाजिक मूल्यबोध कथा मध्य हर्लक कहिथिले। सांगसाथी मानकु खेलना बांटिबा एटा हर्लकर मत नुहे वैशिष्ट्य नुहे। पामरक मतानुसार शिशुठारे आचरणगत परिवर्तन काहा सह घटी थाए। पामरक मतानुसार आपणकर विकास बा पूर्णता शिशुठारे आचरणगत परिवर्तन काहा सह घटी थाए विकास बा पूर्णता। जन्म पूर्वावस्था बा पूर्व नाटाल पर्यायर हाराहारी समय अवधि केते 350 दिन 320 दिन 310 दिन 280 दिन 280 दिन बा 9 मास शिशु मार गर्भ मध्य बढ़ु थाए। भ्रूण संचार ठारू शिशुर जन्म पर्यंत समय को प्राक नाटाल पर्याय कहा जाए। ताले प्राक नाटाल बा पूर्व नाटाल कहा को कहा जाए शिशुर जन्म पर्यंत समय को भ्रूण संचार ठारू तो केते दिन हैला 280 दिन। 2 वर्ष बयसरु यौवन आरंभ मध्यवर्ती समय को कौन कहा जाए 2 वर्ष पाखरु आरंभ हो गला यौवन आरंभ पर्यंत। शैशवावस्था बाल्यावस्था बा प्राक कैशोरावस्था कैशोरावस्था युवक अवस्था 2 वर्षरु यौवन आरंभर मध्यवर्ती समय आपणकर बाल्यावस्था बा प्राक कैशोरावस्था। यूडीएल रो फुल फॉर्म कहउतली कि ना टिके आगरु निश्चय आसुची यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षणर स्वरूप को ठीक भाबे दर्शाउ नाही। शिक्षणर स्वरूप को दर्शाउ नाही। शिक्षण उद्देश्यमुखी कार्य शिक्षण हेउची सार्वजनीन शिक्षण हेउची उपयोजन शिक्षण हेउची एक तथ्य मन रखिबा प्रक्रिया। शिक्षण केबे घोषा विद्या को पुष्टि देई न थाए। शिक्षण सर्वदा कार्य माध्यम रे शिक्षा अनुभूति जनित शिक्षा को प्रोत्साहित करे। आपणकर अनुभूति जनित शिक्षा शिक्षण हेउची एक तथ्य मन रखिबा प्रक्रिया। आपणकर दर्शाउ नाही शिक्षण उद्देश्यभिमुखी ठीक अछि। सार्वजनीन उपयोजन ठीक अछि। शिक्षण हेउची एक तथ्य मन रखिबा प्रक्रिया से आदौ भी घोषा पद्धति को ग्रहण करे नाही तो एटा हेउची दर्शाउ नाही। शिक्षार्थी मानक भिन्नता को दृष्टि रखी आमको केउ प्रकार पाठ्यक्रम को आपणैबा को पड़िबो। शिक्षार्थी मानक भिन्नता कथा कहला स्पाइराल अंतर्निवेशी स्वतंत्र कोर आपणकर अंतर्निवेशी इनक्लूसिव एजुकेशन। निम्नोक्त मध्यरु केउ उक्तिटी शिक्षणर अर्थ को सर्वोत्कृष्ट भावे सूचई थाए। शिक्षणर अर्थ को ज्ञान संरचना ही शिक्षण तथ्य मन रखिबा प्रक्रिया ही शिक्षण परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन शिक्षण शिक्षण होची स्वयं क्रिया जनित व्यवहार परिवर्तन। तो फ्रेंड्स आपणकर ज्ञान संरचना ही शिक्षण एटा होची सर्वोत्कृष्ट। अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नाही। अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नाही। प्रभेद बा वैषम्य को ग्रहण करे विभिन्नता को अभिनंदन करे एटा ठीक अछि एतरे विश्वास करे। विभिन्नता एक सामाजिक दायित्व ता ग्रहण कर एटा भी ठीक अछि। व्यक्तिगत भावे शिक्षण करिबा प्रत्येक पिला पई लाभदायक एइथिरे से विश्वास करे नाही। व्यक्तिगत भावे शिक्षण करिबा
प्रत्येक पिलांक पई लाभदायक एटाकू से विश्वास करे नाही। असमर्थता एक सामाजिक धारणा, एही धारणा भूल बा ग्रहणीय एटा मध्य आपणकर इनक्लूसिव एजुकेशन ग्रहण करे। व्यक्तिगत भावे शिक्षण को से ग्रहण करे नाही, से सबु पिलांकू से आपणकर जो माने भी आपणकर भिन्न पिला अछंती समस्ते गोटे साधारण श्रेणी कोठरी रे बसिकी समस्तक सहित शिक्षा ग्रहण करिवे, आदौ भी व्यक्तिगत भावे शिक्षा ग्रहण करिवे नाही। शिक्षार्थी मानक भिन्नता को दृष्टि रे रखी आमको केउ प्रकार पाठ्यक्रम आपणेबाकू पड़िछि, अंतर्निवेशी। निम्नोक्त मध्यरु केउटी मेधावी शिक्षार्थी पई एक शिक्षा व्यवस्था नुहे। मेधावी शिक्षार्थी पई त्वरान्वित शिक्षा निश्चय आवश्यक। क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान यह मेधावी पई किछि फरक पड़ेनी। समृद्धिमूलक एटा तांको पई आवश्यक। समर्थ दल गठन किंतु क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान एटा मेधावी पिला बड़ दल गठन कले भी समाने इजिली शिक्षा ग्रहण करि परिबे। अनग्रसर पिलांको पई क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान आपण देई पारंती। तो क्षुद्र दल गठन करी शिक्षादान मेधावी शिक्षार्थी मानक पई एक शिक्षा व्यवस्था नुहे। निम्नोक्त केउटी एक निरंतर मापन नुहे। अभिप्रेरणा शिक्षण विकास वृद्धि आपण अभिप्रेरणाटा निरंतर परिमापन नुहे। कंटिन्यूअस असेसमेंट उभय पाठ्य और अन्यान्य सहपाठ्य भित्तिक सफलता परिमापन निमंते केउ मूल्यांकन पद्धतिटी फलप्रद अटे। पाठ्य सहपाठ्य व्यवस्थानिक संव्यापक अभियोग्यता निदानात्मक उभय पाठ्य सहपाठ्य माने संव्यापक केउटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। कोउटा फ्रेंड्स आपणकर शिक्षादान शिक्षण को आनंददायी करे ठीक अच्छी, अभिप्रेरणा करे ठीक अच्छी, वास्तव धारणा पर शिक्षादान करे ठीक अच्छी। निर्धारित समय विषय वस्तु को समाप्त करवा आपण जेते अधिक टीएलएम यूज करिवे निर्धारित समय विषय वस्तु सरीबनी, तो एटा आपणकर संपर्कित नुहे। प्रवेशिका परीक्षा केउ प्रकारर परीक्षण व्यवस्थान प्लेसमेंट इभाल्युएशन व्यवस्थान बा प्लेसमेंट इभाल्युएशन प्रवेशिका परीक्षा निरविच्छिन्न और संव्यापक परीक्षणर लक्ष्य सामग्रिक विकास शैक्षिक ज्ञानात्मक ऐच्छिक निरविच्छिन्न और संव्यापक कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्युएशन तार लक्ष्य होची ऑलराउंड डेवलपमेंट करिवो पिलांकर होलिस्टिक डेवलपमेंट करिवो। निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण रे काहा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाए। शिक्षक शिशु विषय वस्तु परिवेश शिक्षार्थी केन्द्रिक चाइल्ड सेंटर्ड शिशु उपरे गुरुत्व दिया जाए। मन रखिबे शिशु शिक्षक केन्द्रिक शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण केन्द्रिक तो शिक्षक केन्द्रिक रे शिक्षक उपरे गुरुत्व किंतु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण केन्द्रिक रे शिक्षार्थी उपरे गुरुत्व। प्राथमिक विद्यालय रे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहेकि थाए। श्रेणी गृहर अभाव शिक्षकों को अधिक क्रियाशील करिबा पई आपणकर शिक्षकों को अधिक क्रियाशील तो हेबो नाही। आपणकर देखंतु श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु बहुश्रेणी शिक्षा व्यवस्था देखा जाउची प्राथमिक विद्यालय रे। केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे। दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे कहूची आपणकर। पाठटी को केते गुडिये छोट छोट एकक रे प्रकाश करा जाए। दक्षता गुडी को सरल रु जटिल करा जाए ठीक अछि। क्रमान्वय रे प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता पर आधारित ठीक अछि। समस्त दक्षतार शिक्षादान शिक्षण कार्य एक संगे करा जाए एटा होची आपणकर भूल। सबु दक्षतार शिक्षादान शिक्षण कार्य आपण एक संगे करि परिबे एटा आपणकर संपर्कित नुहे। मनीषर भ्रूण रे केते जोड़ा क्रोमोजोम बा गुणसूत्र देखिबा को मिले 20 जोड़ा 22 जोड़ा 23 जोड़ा 24 जोड़ा 23 जोड़ा। बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय को पियाजेड कर 4टी पर्याय प्रथमटा संवेदीकारक द्वितीय प्राक संकार्यधर्मी तृतीय स्थूल संकार्यधर्मी चतुर्थ यथायथ संकार्यधर्मी किंबा विमूर्त संकार्यधर्मी। तो संवेदीकारकटा आपणकर केते आपणकर 0 रु
2 प्राक संकार्यधर्मी 2 टू केते 7 आपणकर एटा होची 7 रु 12 7 रु 7 रु 12 वर्ष एंड आपणकर एटा होची विमूर्त होची 12 रु ऊर्ध्व 12 रु ऊर्ध्व तो प्रथम पर्याय को कोन कहया गला संवेदीकारक मु काहे कि एठी बयस सीमा लेखिली कना केते बेले आपणकर बयस सीमा भी तो निश्चय आसुची केउटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त आलोचना पद्धति प्रकल्प पद्धति अभ्यास पद्धति वर्णना पद्धति कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त आपणकर कार्य माध्यम शिक्षा कर्म भित्तिक शिक्षा काहाकू कहा जाए किलपैट्रिकर प्रकल्प पद्धति जॉन ड्यूकर प्रयोगवादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित एंड आपणकर 1918 रे एहाकू प्रवर्तन करथिले किलपैट्रिक 1930 रे स्टीवेनसन एहाकू अधिक फलवती करथिले अधिकांश मनुष्यଙ୍କ पाखरे देखा जाउथिबा बौद्धिक बा बुद्ध्यांक परिसर अधिकांश मनुष्यଙ୍କ पाखरे 80 रु 100 90 रु 110 100 रु 120 70 रु 100 अधिकांशଙ୍କ पाखरे देखा जाए 90 रु 110 मने रखिबे फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट अछि अधिकांश मनुष्यଙ୍କ पाखरे 90 रु 110 बुद्ध्यांक थाए तो फ्रेंड्स एठी जो आपणकर आमे डिस्कशन करिदेले सबु गुडिक सिलेक्टिव एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडिक भलो लागु थाए एंड आपण माने मो चैनल नुवा थांती एंड सब्सक्राइब करूचंती आपण मानक पाखरे सबु इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथमे पहुंचीबो एंड आपण को ओटीटी पास करबा इजी हे जिवो आज पय एतिकी टेक केयर।